Hello, 7th standard children. Welcome back to JDVS online classes. And I think this will be your last online class video. Hope everything goes well as government planned, and also the education department has planned to reopen the school for 6th standard to 10th standard for this academic year from January 1st onwards. If everything goes on well, so from January 1st your school, your regular and normal classes are going to start. So hoping on that, I can say this will be your last online class. So in the previous class we were discussing about, in social study, political science part, civics part, fundamental rights and duties, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ಓಕೆ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಇದು ಯಾರಿಗೆ, ಟು ಹೂಮ್, ಯಾರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದು, ಯಾರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ದೀಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ಅವನಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕು, ಹಾಗೆ ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್, being an Indian citizen. Let us recall the last class what we discussed, and then we continue today's topic. The previous video I was telling you about fundamental rights. What is the meaning of fundamental rights anta bandaga, a fundamental right is a right given to all people by the government of India. These rights are specified in and protected by the Indian Constitution. Okay, this ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, all that fundamental rights are given by the Indian government to all the citizens, and they are also protected by Indian constitutions. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, and recently added one more, two more rights, that is, one is right to education, ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಯೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, all children between the age of 6 to 14 have the right to go to school and get an education. You are free to get education. If you want to get free education, you can go to the government schools, you can get the free education, but it is compulsory, and nobody are allowed to stop any child not to go school. That is against to the right. So we were discussing those points in the previous video lesson, and today's class, in this lesson we are going to learn about another fundamental rights, that is right against exploitation and right to constitutional remedies. These two also another important rights. Let's see one by one. First one, right against exploitation. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್, ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ನಮಗೂ ಬೇಕು, ವಿ ವಾಂಟ್, ವಿ ನೀಡ್ ಅನ್ನೋವಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟ, ರೈಟ್?
ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್? ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಶೋಷಣೆ ಅಂತ. ಈವನ್ ಶೋಷಣೆ ಅಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ. ಶೋಷಣೆ ಅಂದರೆ ಬಡವ್ರ ಮೇಲೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವ್ರ ಮೇಲೆ, ಅವರು ವಿರುದ್ಧವಾದವರು ಅಂದರೆ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪುರುಷರು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲ ವರ್ಗದವರು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಶೋಷಣೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರ್ತಾನೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು, ಯಾರೋ ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೋಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಇದರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ರೈಟ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಏಮ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ವುಮೆನ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವೀಕ್. ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಈ ರೈಟ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫನ್ ಮೆನ್, ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಕಿಡ್ನಪ್ಡ್ and forced to work around the world in terrible conditions. In some places we can notice in the social media, televisions and newspaper, we notice that some children were kidnapped like that. And what they do with them is they ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ they force them to do some work. ಈಗ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿಸ್, ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್. ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಕಾಲನ್ನ ಮುರಿದು ಅವ್ರನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕು, ರೈಟನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೈಟ್. ದೇ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲೇಬರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್. ದೀಸ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಸಮ್ವನ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿಶ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್, ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಮೈನರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಲೋ 14 years ಏಜ್. ಓಕೆ, ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಎನಿವೇರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೇಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 6 to 14 years, 6 ವರ್ಷದಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಹೆವಿ weight goods to one place to another place. This is, nowadays we use some vehicles to carry the goods, but you can see some laborers are doing this work. It's very dangerous, and even they don't want to do this work, especially during the Indian freedom movement. You remember in the history you have studied, if you have studied you understand, when the British people came to India, they were ruling and they used
to do these kind of works from Indians. Okay, forcing someone to do work of any kind against their wish is punishable according to the right against exploitation. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಹ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಿವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತಲೂ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, look at this picture, a small boy, he is working under a machine. It's very dangerous. Okay, so having children below the age of 14 work in dangerous place like factories or mines is prohibited. ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು, ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಬೈ ದಿಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೈಟ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಅಂತಂದರೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೀಸನ್ ವಿತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದು ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ ಇಫ್ ಸಮ್ವನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟು ವರ್ಕ್? ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, all 6 and plus 2, 8 fundamental rights are given by the government to every citizens, and constitution is protecting them anta. Suppose if someone is forcing to do work and a child is forcing to do work, okay, ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ there is a constitution, ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೈಟ್ಸು ಸಹ ನಿಮಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್? ಏನೇನಿದೆ ರೆಮಿಡೀಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ, ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ. ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಲೇಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷಿಸೋದು, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು
ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ to protect their fundamental rights. You can go to court and you can complain. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ವೇಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದರ ವರ್ಕನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ there is another question, right to constitutional remedies is very important. Why? Yake? Think and answer. So in the just let's summarize today's video, today's class. I told you the two fundamental rights. One is right against exploitation and right ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ರೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವುಮೆನ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೀಕ್ ಬೈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ that is forcing someone to do work of any kind of against their wish. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಮೀನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ಬಿಲೋ 14 years ಏಜ್, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್, ಇದ್ರ ಎಗೇನೆಸ್ಟಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ವಾಟ್ ಇನ್ ದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆಯೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಸೇಸ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್? ಇಫ್ someone is troubling or someone is not allowing to follow the rights ಅಂತ ಬಂದಾಗ, they can go and complain to the court and they can protect their fundamental rights. Not only this one right, any right, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಟು ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್. Okay, but for every rights there is a limit also. Remember this, there is a limit. You can't go beyond the limit. Even if you go beyond the limit and going and complaining to the court will not help you at that moment. Okay, remember this, very very important. All right, so that's all about today's video, and next we will continue in your regular classes. All right, and remember, when the school get reopened, first day, I'm telling you, for 7th standard, first day we are going to check out all your classwork, homeworks, whatever we are given, all the subjects, every subjects online class homeworks, whatever we are given, that should be completed. Unless you are not complete, we are not going to start the new lessons. This is, keep it in mind, everybody. All right, thank you.